ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾ ਕਥਾ ਕਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਰਾ ਲਾਈਵ ਕੀਰਤਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵੋਂ ਹਿਰਦੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ ਬਿਘਨਨ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸੁਭ ਸੁਮਤ ਪਰ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਾਲਾ। ਧਰੋਂ ਧਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ। ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗ ਦੀਸਾ। ਜਿਸਮੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਤ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਜੈ ਡਿਠੇ ਮਨ ਧੀਰੀਐ ਕਿਲ ਵੇਖ ਵਈਨ ਦੂਰੇ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮਾਉ ਮੈਂ ਜੋ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮਾਉ ਮੈਂ ਜੋ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਦ્વੈ ਘਟ ਕਾ ਬਾਸੁਰ ਚੜ੍ਹੇ। ਕਰ ਤਨ ਸੋਚ ਸਨਾਨ। ਬੈਠੇ ਹੁਤੇ ਦੀਵਾਨ ਮੈਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਇਆ ਨਿਧਾਨ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਆਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ बारगाहे इनायत के मालिक कलयुगी जीवों के उद्धार करता साहिबे सहाबा जोत रूप हर आप। महिमा दे मालिक तन 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 गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बरकतमई इनायतमई श्री चरण कमलों च विराजमान गुरु प्यारी साध संगत। गुरुदेव जी की महान इनायत का सदका साढ़े सारियां दे सिर ते मेहरमतमई रखे हथ का सदका जीवन का अज का दिन भी प्राप्त होया।
और इस नवे दिन दी जो नवे जन्म समान है इस शाम अजीजुल नवाज गनीमुल खराज पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे चरण कमलों की खाक दे नाम करना नसीब होया। सतगुरु जी की मेहर सदका सौदर चौंकी दे कीर्तन हर कीरत अमरी रहरास आरती अरदास फिर सदाए खास सतगुरु जी दे हुक्मनामे गुरपूरे चरनी लाया हर संग सहाई पाया। जय जाइए तहाँ सुहेले कर कृपा प्रभ मेले। हर गुण गावो सदा सुभाई मन चिंदे सगले फल पावो जी के संग सहाई। महाराज जी दे हुक्मनामे आपने झोली च पवाए हैं। कुछ समा होर महिमा दे मालक तेग बहादुर बोलिया तर पईए धर्म ना छोड़िए बाँ जिन्हां दी पकड़िए सिर दीजै बाँ ना छोड़िए। ऐसे दीन दयाल सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी दियां लासानी बहादुरी भरियां गाथावां अमृत जीवन कथड़ियां राही मन गुरु चरनां नाल जुड़ सके। एकाग्रता अदब ते आनंद दी दात झोली च पै सके। इसलिए जितने माता भराता हाजरीन हाजरी भर रहे हो पेशतर दोवां हत्थां नूं हिरदे दे सामने जोड़दियां नेत्र बंद करके ऐसा गहराई तो महसूस करिए कि साडा सीस गुरु तेग बहादुर साहब जी दे चरण कमलां ते टिकिया है ते साहिब जियां ने मेहर भरिया हथ साडे सिर ते रखिया होया। गुरुदेव जी दे शब्द रूपी कदमां नूं गलवकड़ी करदियां चरण चुमदियां होया गुरु की अमृत फतेह द्वारा सांझ बनाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल तक आपने श्रवण किया कि पार ब्रह्म परमेश्वर दी बारगाह तो जो अमृत बोल बाणी दे श्लोकां दे रूप च प्राप्त होए वो बाणी दे के महाराज जी ने सिख नूं श्री आनंदपुर साहिब भेजिया। वो बाणी पढ़दा होया बिना किसी थकावट दे आराम नाल श्री आनंदपुर साहिब पहुँच गया। अगे सवेर दियां 2 घड़ियां दा समा होया सी दिन चढ़िया होया सी ते अमृत वेले इशनान आदि करके गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दीवान विच दया निधान सतगुरु बिराजे हुए सन। अगली कथा श्रवण करिए पेशतर। एक दफा सारे आखो धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज। एक बारी फिर आखो जी धन गुरु तेग बहादुर साहिब। धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चौपई लय पतर का सिख चल आयो। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी द्वारा लिखी हुई बाणी पत्र का रूप विच
ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪਗ ਪੰਕਜ ਪਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਇਸਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਅਰਪਨ ਕੀਨਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸ਼ਲੋਕ ਉੱਤਮ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ ਅਮੁਲੀਕ ਲਾਲ ਇਹ ਰਤਨ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਤਾ ਲਖੇ ਪਿਤਾ ਪਠਿਓ ਲਖ ਲੀਨ ਪਰਵੀਨ। ਮਹਾਨ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਚਿੱਠਾ ਖੋਲ ਜਾਨ ਸਭ ਆਸੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਖੋਲੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਸਾ ਸਮਝਿਆ। ਉਠ ਗਮਨੇ ਜੁਗ ਮਾਤਨ ਪਾਸੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਨਨੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਾਸ ਨੁਖਾ ਗੁਰ ਰੂਪ ਚਿਤਾਰਤ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਾਂ ਹੋਏ ਸੰਸੈ ਤਾਰਤ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਹੁਣ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਆਵੇਗਾ। ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬਈ ਸੀਸ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਲ ਪਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਯਾਤਨਾ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਆਦਕ। ਕਵ ਕਵ ਜਿਕਰ ਫਿਕਰ ਕੋ ਕਰੈ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਸ਼ਟ ਤੁਰਕ ਪਤ ਤੇ ਚਿਤ ਡਰੈ। ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੁਸ਼ਟ ਤੁਰਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਧੜ ਤੇ ਸਿਰ ਲੈ ਜਾਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਐਸਾ ਡਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣੈ ਪਲ ਭਾਂਤੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਤਉ ਸਨੇਹ ਮਾਨ ਦੁਖ ਛਾਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁਹਾਗ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਾ ਆਖੀਏ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਿਤਕ ਮਸੰਦ ਸਿੱਖ ਗਨ ਦਾਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਰੇ ਮੋਨ ਥਿਤ ਪਾਸ। ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਨਿਕਟ ਮਾਤ ਕੇ ਜਾਈ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਖ ਦਾਦੀ ਦਿਸ ਕਰਿਓ ਸੁਨਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ
ਆ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਬੋਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਲਿਖਿਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਮਾਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਭਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਮ ਤੁਮ ਸਾਥ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਤਾਇਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਅਬ ਮੈਂ ਬਾਚੋ ਸਭ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਅਬ ਅਬ ਹੀ ਹੀ ਲੈ ਕਰ ਆਇਓ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਚਨ ਸਿੱਖ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਹੁਕਮ ਤਿਨ ਪਠਿਓ ਸੁਨਾਇਓ। ਮਾਨ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਤ ਜਿਮ ਪ੍ਰਥਮ ਬਤਾਇਓ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਹੁ ਸਲੋਕ ਬੈਰਾਗ ਜਨਾਵੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਆਤਮ ਜਗਤ ਦੇ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਗ ਮੈਂ ਥਿਰ ਕੋ ਰਹਿਣ ਨ ਪਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਭ ਚਲ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਆਖੀਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਤ ਹਾਪਸਣ ਹਮ ਬੈਸੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। बड़े बड़े लोग जिनके डंकों से गूंजते थे जमीनों आसमां, राजे महाराजे आए ते फिर चले गए। राम कृष्ण अवतार जे पए। राम गयो रावण गयो जाको बहु परवाह। जो अवतारी पुरुष सन उन लक्षण पाखियो ब्रह्म ज्ञानी। फिर श्लोकां विच ब्रह्म ज्ञानी दे लक्षण दसे हन। तन मैं हंता जिन्हों न मानी। जिन्हां ने अपने तन दी हौमै नहीं कीती, ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਹੂੰ ਤੇ ਪੈ ਉਰ ਪਾਵੈ। ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਡਰੇ ਹਨ, ਭੈ ਭੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਪ ਔਰ ਨ ਤਰਾਸ ਉਪਾਵੈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ, ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਉਸ ਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕੰਚਨ ਲੋਹ। ਉਸ ਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਨ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹੇ ਜੈ ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਨ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਸਮਾਨੈ ਹੋਏ। ਨਾਹੇ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ, ਮਾਨ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪੁਨ ਜਨਨੀ ਬਿਰਧਾ ਹਿਤ ਧੀਰ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਧ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਹਾਰਹੀ ਤਜਨ ਸਰੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤਜਣਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਤੇ ਉਚਿਤ ਨ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਇ।
ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਿਨਸਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਪਨੇ ਜਗ ਕੀ ਸਮਤਾ ਵਰਨੀ, ਸੰਸਾਰ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੀ ਆਦ ਅੰਤ ਤਿਸ ਹੋਏ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਜਨ ਵਾਰੋ ਬਿਨ ਸਤ ਸੋਏ, ਜੋ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤਿਆਗੋ ਜੰਜਾਲ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ, ਤਿਆਗ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੰਜਾਲ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਹਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਮਾਲ, ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨ ਸਪੂਤ ਕੇ ਸੰਗ ਸੰਦੇਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੰਘ ਪਦ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਕੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਜਨਮ ਦਾ ਇਹੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ। ਪੁਨ ਸਪੂਤ ਕੇ ਸੰਗ ਸੰਦੇਸ, ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਕਿਉ ਜੋ ਪਠਿਓ ਸੋ ਸੁਨਿਓ ਅਸੇਸ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਗਨ ਸਲੋਕ ਜਬ ਪਠੇ ਸੁਨਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ, ਸਭ ਕੇ ਲੋਚਨ ਜਲ ਭਰਿਆ, ਅੰਦਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਬਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਏ ਮੋਨ ਕੁਛ ਕਹਿਓ ਨ ਜਾਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਵੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਪੁਨ ਸਿੱਖ ਸੁਨਾਈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੱਤਰਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਮੂੰਹ ਪਰਤ ਫੁਰਮਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਜਾਦੇ ਨਿਕਟ ਬਸਾ ਪਠਾਏ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਲਿਖ ਬਾਬਨ ਕੀ ਜੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਝਟਪਟ ਲਿਖਵਾ ਲੈਣਾ। ਬਿਨਾ ਬਿਲਮ ਹਮ ਤੇ ਟਿਗ ਪੱਠ ਦੀ ਬਿਨਾ ਬਿਲਮ ਹਮ ਟਿਗ ਪਠ ਦੀ ਤੇ ਜੈ। ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਝਟਪਟ ਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਜਾਤੇ ਨਾਹੇ ਬਿਲੰਬ ਅਵਤਾਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਆਪ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਲਿਖ ਕਰ ਉੱਤਰ ਪਠੋ ਵਿਚਾਰੋ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉੱਤਰ ਲਿਖ ਦੇਵੋ। ਗੁਰ ਨੰਦਨ ਸੁਨ ਜਾਣਿਓ ਆਸੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਸਾ ਸਮਝਿਆ ਸਕਲ ਸਕਤ ਕੇ ਥਲ ਜਿਨ ਪਾਸੈ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਬਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਨੰਤ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਅਨੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਸਸ ਕੋ ਰੋਖ ਰਖਈਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮੇ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇਵਣ, ਰੋਕ ਦੇਵਣ, ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣ। ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ
ਜੋ ਗਤੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਲੋ ਬਲ ਅਤਸਈਆ। ਔਰ 14 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਤੱਕ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਦੀਪ ਲੋ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋਰ ਇੰਦਰਾਦਿਕ ਥਿਰੈ। ਇੰਦਰ ਆਦਿਕ ਦੇਵਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਮਾਮ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਥਾ ਹੁਕਮ ਸੋ ਤਤ ਛਿਨ ਕਰੈ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਤ ਸਿਨ ਝਟਪਟ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਆ ਨਰ ਬਪੁਰੇ ਤਿਨਹੁ ਅਗਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਬਿਖਮ ਦੁਰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਏ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤਿਲਕ ਜੰਝੂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਦ ਥੋੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਵਨ ਉਡਾਏ ਫੂਕ ਇੱਕ ਮਾਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫੂਕ ਮਾਰਨ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਡਾ ਦੇਣ। ਭਾਵ ਇਤਨੀਆਂ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਬਾਰਜ ਕਰ ਦਾਹਣੈ ਸਿੱਧ ਸਨਮੁਖ ਮੁਖ ਜੋਵੈ। ਰਿੱਧ ਬਸੈ ਬਾਵਾਂਗ ਜੋ ਤੀਨ ਲੋਕਾਂਤਰ ਮੋਹ ਹੈ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਾਕ ਤੇ ਸਭ ਤੁਰ ਕਾਨਾ। ਆਪ ਚਾਉਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤੁਰਕ ਸੈਨਾ, ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮੰਤਰੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਬਚਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹੋ ਕੇ ਰੰਕ ਹੋਏ ਪਰਹਾਨਾ। ਸਾਰੇ ਤੁਰਕਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰੰਕ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਸਭ ਕੀ ਕਰੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਬੂ ਨਾ। ਬੜੇ ਮਹਾਬੋਲ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ ਗਜ ਜਿਉ ਹੋ ਸਹਾਇ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਉਹ ਅਸਹਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਫੂਕ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਫੂਕ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਆਦਿਕ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਜੇ ਸਿੱਖ ਧਰੈ। ਬਲਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੇ, ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਹਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ। ਆਪ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡੁੱਬਦੇ ਬੇੜੇ ਸਮੇਂ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਖਮ ਤੋਂ ਬਿਖਮ ਥਾਂ ਵੀ
ਆਪ ਤੇ ਖੁਦ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਰ ਕੇ ਨੇਰ ਕੇ ਆਵਨ ਆਕਾਸ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਦੂਰ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਕਾਰੇ। ਸਿਮਰੈ ਮਨ ਪਹੁੰਚਤ ਜਿਨ ਪਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਝੱਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਛੇਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜਦ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਝਟਪਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਲ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਭੱਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਲ ਪਵਾ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਐਸਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਪ 'ਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਉੱਥੇ ਸਾਈ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਮਿਤ ਸਹਾਈ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ, ਹੋਰਤ ਬਿਦ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੋਤ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਕੇ ਨੇਰ ਕੇ ਅਵਨ ਆਕਾਸ, ਸਿਮਰੈ ਮਨ ਪਹੁੰਚਤ ਜਨ ਪਾਸ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਯਾਦ ਕਰੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਝੱਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਕਲ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਗੁਰੇ ਐਸੇ। ਐਸੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਿਜ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹਤ ਜਕੈਸੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਸਮਝ ਲਵੇ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲ ਛੁੱਟ ਕਿਉ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਕਛੂ ਨ ਹੋ ਤੋ ਪਾਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕਾ ਵੋਟ ਹਰ ਗੱਜ ਜੋ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੰਦਰ ਗਿਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਨੇਊ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਈ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਲ ਛੁੱਟ ਕਿਉ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੋ ਪਾਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਓਟ ਆਸਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਹਰੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਹਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੱਜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਹ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਜ ਦਾ ਗ੍ਰਾਹ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝਣ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਦੇ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਕੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਅਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸੇਵਕ।
ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣ, ਯਾਦ ਕਰਨ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਗਹ ਨਿਵਾਜੈ ਕਰਹਿ ਕੈਸ, ਜਗਹ ਨਿਵਾਜੈ ਕਰਹਿ ਕੇ ਨਾਸ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪ ਮਹਾਨ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਨਿਵਾਜਸ ਲੈਣ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਬਰਕਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਵਾਜ ਕੇ ਹੀ ਭੇਜਣਾ। ਜਿਤਨੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਹੀ ਭੇਜਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਦਾਰਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਜਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਜਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਉਣ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਜੋਗ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨੇ ਹੁਕਮ 14 ਲੋਕ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ 14 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਕੋਈ 14 ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ 14 ਕੁਤਬ ਆਖੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ 3 ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਤਾਲ ਭੂਲੋਕ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ 3 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, 3 ਵੀ ਨਹੀਂ, 14 ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ। ਇਹ ਲੱਖ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਜੋ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 14 ਲੋਕ, 3 ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, 14 ਲੋਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਅਨੰਤ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਜੋਤ ਉਦਾਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ 14 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਉਦਾਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਜਾਓ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਪਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, 19 ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਘਰ ਦੁਕਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ 19 ਦੇ ਜਾਈਏ, 1 ਦਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਦਾਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 20 ਦੇ 20 ਹੀ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ 20 ਸਨ। ਜੇ 50 ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 50 ਵੀ ਖਰਚ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਜੇ 100 ਹੁੰਦਾ 100 ਵੀ ਖਰਚ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜਿਤਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖਰਚ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੋਤ 오ਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ, ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਏ। ਐਸੇ ਉਦਾਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ
ਆਪ ਜੋਤ ਹਾਰਾ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਜੋਤ ਉਦਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਧਿਕ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਜਿਨੋ ਮਝਾਰਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਡਲਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਕਰਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕੋਲ ਸੀ ਧਨ ਸਾਰਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ 10ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੋ ਕੁਝ ਕੋਲ ਸੀ 5 ਕਿਲੇ ਸਦਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਵਰਗੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ ਆਦਿਕ ਸਦਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸਦਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਂ ਵੀ ਸਦਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਸਦਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਦਾਰਤਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਕਿਤਨੇ ਮਹਾਂ ਬੋਲ ਨੇ ਜਦ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ 4 ਚੋਂ 3 ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਦਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ 4 ਦੇ 4 ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਵਾਰਦੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪੈ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ 4 ਮੋਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਪਾਇਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਗੁਰੂ ਜਾਮਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਿਆ, ਹਰਿਆਲੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਭਰੀ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖੂਨ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਅਮਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੁਲਾਓ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਈ ਕੌਮ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਕੌਮ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਐਵੇਂ ਕੈਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਉਦਾਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ 20 ਦੇ 20 ਸਦਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਉਦਾਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਦਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਆ ਹੋ ਜਿਸੇ ਲਹੂ ਮਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ, वो दौरे खिजा में भी गुलशन हरा है, बेधड़क वो कौम जिंदा है जिसका शहादत के फूलों से दामन भरा है। बहुत वड्डियां शहादतां होईयां। किवें? ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਦਾਰਤਾ ਰੱਖੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਜਦ ਜਲਾਦ ਨੇ ਟੋਕਾ ਗੁੱਟ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਅਤੇ ਰਿਸਕ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ 2-4 ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਦ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਜ਼ੋਂ ਹਟਣ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਦਾ। ਕਰਤੱਵ ਦਾ ਚੇਤਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਧਰ, ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਦੇ 3 ਟੋਟੇ ਕਰ। ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁੜਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਕਿਤਨੀ ਉਦਾਰਤਾ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਆਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ? ਮਤੀ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਛਾ ਸੀ ਉਹੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਦ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਹੋ ਕੇ ਚੀਰ ਪਾ ਲਓ। ਇਹ ਉਦਾਰਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਦਇਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਆਖਿਆ ਉਬਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੱਕੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਗ ਮੰਗਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਬਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਢੱਕਣ ਉੱਪਰ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਢੱਕਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਆਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਰ ਵਿਟਰਸ ਫਲੂਇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਉਹ ਦੇਗ ਦੇ ਉਬਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜੇ ਅਜੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਢੱਕਣ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਪਲ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਛਾ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਦਾਰ, ਵੱਡੀ ਉਦਾਰਤਾ, ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਜੋਤ ਉਦਾਰਾ, ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਜਿਨਹੁ ਮਝਾਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਡਲਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਗੁਰ ਕੇ ਨੰਦਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਬੰਦਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਮਸਕਾਰ ਲਿਖੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਜਿਨ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਚਿਤ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰ ਸੋ ਤੁਰਤ ਬਨਾਵੋ। ਆਪ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਸਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਲੀ ਵਿਦ ਸਕਤ ਦੁਰਾਵੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਦੇ ਝਟ ਬੜਬੜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਜਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜਰਨ ਦੀ ਮਹਾਨ ਖੇਡ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਲਾ 10ਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦਾ ਬਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਡਤ ਸਭ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇ ਆਏ ਪੁਰੀ ਆਨੰਦ, ਤੇ ਆਖਿਆ ਬਾਂਹ ਹਮਾਰੀ ਪਕੜੀਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਚੰਦ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲੇ ਬੋਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ, ਧਰ ਪਈਏ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋੜੀਏ, ਬਾਂਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਏ ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੋੜੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਲ ਬਣ ਗਏ, ਬੰਧਨ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਜਨੇਊ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੇਗਾ, ਹੁਣ ਟਿੱਕਾ ਟਹਿਕਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਹੁਣ ਟਿੱਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਓਨਾ ਚਿਰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਲਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਖੂਨ ਚਮਕ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਤੱਗਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੱਟੜਵਾਦ ਕੌੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਨ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰ ਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ महाराज गुरु के 5 जामे और 6वीं बाणी 6वां जामा गुरु तेग बहादुर जी 6 गुरु जामिਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਅਧੂਰੇ ਥੋੜੀ ਸਨ, ਪੂਰੇ ਸਨ, ਮੁਕੰਮਲ ਸਨ। 6 ਜਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੀਰ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਸਭ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਲ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਸਭ ਕਿਸ ਹੋ ਤੋ ਪਾਏ। ਜਦ ਆਪ ਨਾਲ ਹੋ, ਆਪ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਆਪਣਾ ਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚੌਪਈ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਇ। ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਬੋਲ ਮੋੜਵੇਂ ਲਿਖੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੋਧ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਪਸੀ ਭੇਜਿਆ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਚੌਪਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਤਰ ਲਿਖ ਇਸ ਪਾਤੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਸਭ ਕੀ ਨਮੋ ਲਿਖੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਕੇ ਮਾਲਕ ਆਪ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਦੇਖੋ 14 ਕੁਤਬ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਭਾਵ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ, ਅਨੰਤ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਤੇ ਅਨੰਤ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਚੌ ਸੁਰ ਚੌਥਾ ਪੰਥਾ, ਆਪ ਜੋ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਲਿਖ ਬਹੁਰ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਸਮੈ ਅਲਪ ਤਨ ਤਜਨ ਮਜਾਰਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਨੇ ਸੀਸ ਜਾਏ ਸਿੱਖ ਜੋਏ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੇ ਸੀਸ ਜਾਏ ਸਿੱਖ ਜੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਲਿਆਵੇ। ਨਹਿ ਬਿਲ ਮੈਂ ਅਰ ਨਿਰਭੈ ਹੋਏ, ਤੇ ਨਾ ਦੇਰ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਡਰਤਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਆਇਓ ਸੋ ਨਹਿਨ ਪਠਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰੇ।
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਰਾਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ, ਅਪਰਦਾਸ ਕੇ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਇਓ, ਅਪਰਦਾਸ ਕੋ ਹੋਰ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਰੋ ਗੌਨ ਅਬ ਪੌਨ ਸਮਾਨ, ਤੇ ਆਖਿਆ ਪਵਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਪਹੁੰਚੋ ਨਿਕਟ ਤਰਾਸ ਨੈ ਤੇ ਮਾਨੋ। ਕੋਈ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲ ਲਿਖੇ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਭਉ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਸਤੇ, ਇਹ ਡਰਨ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ? ਕਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਡਰਨਾ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰਨਾ? ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਹੋਵੇ ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਰੈ ਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦਾ ਧਰਮੀ ਵਿਗਸੇਤ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਦਿਸ ਤੇ ਅਬ ਬੰਧਨ ਕਰੀ, ਅਬ ਬੰਧਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਮੁਹੱਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ, ਕਈ ਰਸੀਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ 500 ਦੀ, ਕੋਈ 100 ਦੀ, ਕੋਈ 200 ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਪ੍ਰਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰੋਪੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਆਂਢਣਾ ਗੁਆਂਢਣਾ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰਸੀਦ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਬਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਣ। ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਓ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਗੀ ਸ਼ਰਧਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਚੋ ਨਿਕਟ ਤਰਾਸ ਨੈ ਮਾਨੋ, ਜਰਾ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚੋ। ਸਭ ਦਿਸ ਦੇ ਅਬ ਬੰਧਨ ਕਰੀ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਖਰੇ ਨਿਹਰੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਾਰਨ ਹੋਏ, ਜੋ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਇਸ ਦਿਸ ਤੇ ਨੈ ਸੰਸੈ ਧਰੀ, ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਆਵਨ ਜਾਨੋ ਕਰਤ ਨ ਡਰੀ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਇਆਲੰ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਈ। ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਵਣ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 346ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਟਾ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਣੇ ਨੇ। ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਹਿਰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰ ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਝੁੱਕ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਕੱਲ 8 ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਭਾ 5 ਤੋਂ 4:15 ਤੋਂ 6:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ 6:15 ਤੋਂ 6:30 ਤੱਕ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ 6:30 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12:30 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾਸ ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇਗਾ। ਫਿਰ 1 ਤੋਂ 1:20 ਤੱਕ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸਕ ਹਿਰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਸਹਿਬਰਾਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਖਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 12 ਤੋਂ 12:30 ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਨੂਜਾ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਔਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚਲਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਗੇ, ਸੱਜਣਗੇ। ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਜਾ ਸਕਣ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਸਭ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਖਿਮਾ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।